అందరికీ నమస్తే. నా పేరు విద్యాసాగర్. మాతో పాటు మీకు కూడా జెడ్ ఛానల్ తెలుగు న్యూస్లోకి స్వాగతం సుస్వాగతం. వార్తలు రెడీగా ఉన్నాయి, ఒకసారి హెడ్లైన్ చూద్దాం. రైతుల మేలు కోసం తెలంగాణ సర్కారుతో కలిసి పనిచేసా, కేటీఆర్తో భేటీలో సద్గురు జగ్గి వాసుదేవ్. జపాన్లో మోదీతో తెలంగాణ బిడ్డ భేటీ. సరస్వతి నిలయంగా మహేశ్వరం కోటితో డిగ్రీ కళాశాలకు శంకుస్థాపన చేసిన రాష్ట్ర విద్యాశాఖ మంత్రి. కాంగ్రెస్ అధికారంలోకి వస్తే ధరని తీసేస్తాం, మంత్రి గీతారెడ్డి. నా పైసలతోనే రేవంత్ రెడ్డి బిడ్డ పెళ్లి, కేసీఆర్ దేశాన్నే పాలించడం ఖాయం, రేవంత్ రెడ్డి వ్యాఖ్యలపై మల్లారెడ్డి ఫైర్. తమ సంస్థ ద్వారా వ్యవసాయ రంగంలో రైతుల ఆదాయం పెంపునకు చేపట్టిన కార్యక్రమాలపై తెలంగాణ ప్రభుత్వంపై కలిసి పనిచేసేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నామని సద్గురు జగ్గి వాసుదేవ్ పేర్కొన్నారు. సద్గురు జగ్గి వాసుదేవ్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా సేవ్ సాయిల్ పేరుతో అవగాహన కార్యక్రమాలను కొనసాగిస్తున్నారు. దావోస్లో ఆయన 2 రోజుల పాటు ప్రపంచ స్థాయి కంపెనీలకు కలిసి తన కార్యక్రమంలో కలిసి రావాలని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు. ఇందులో భాగంగా అత్యంత కీలకమైన ప్రభుత్వ నేతలు, కార్పొరేటర్ కంపెనీలతో సమావేశమైన సద్గురు మంగళవారం మంత్రి కేటీఆర్తో దావోస్లో తెలంగాణ పెవిలియన్లో సంభాషించారు. Huge fan of your rockstar, huge fan of your rockstar cult following, because you are a very different Guruji, because people look up to you, especially the youth. The youngsters look up to you, and they really take a lot of pride in supporting all the causes you champion. So, but let me quickly introduce you to my state, sir, Telangana. Telangana, as you know, is the youngest state in India. In fact, it was formed almost 8 years ago in 2014, June 2nd. And the subject that is close to your heart is also very close to our Honorable Chief Minister's heart. In fact, he is a very passionate environmentalist. And he's somebody who really takes a lot of pride in all the causes that you espouse. In fact, I don't think you've had a chance to interact with him directly, but he does talk quite a bit about you and your kind of work that you do. So one of the things we have done, which we take a lot of pride, is a program called Haritaharam. Now, Haritaharam is the 3rd largest effort in human history, where Government of Telangana has taken it upon itself to plant nearly 230 crore saplings, almost 2.3 billion saplings. And sir, what we've also done to ensure the survival, because plantation by itself is not enough, planting by itself is not enough. So in our municipal and Panchayati Raj Acts, the 2 legislations that we brought in, we have earmarked about 10% of the budget of both villages and municipalities for green initiative. So it's called the green budget, 10%. The second thing we have done, sir, I think, which has brought in a lot of accountability, a lot of responsibility on the public representatives, is that if we do not ensure, if the concerned Sikh Panchayat Sarpanch or the local ward councillor does not ensure 85% of survival of the saplings that have been planted, he can be fired. His job can be removed from his job. He is an elected representative. Yes, but as per legislation, the elected representative has certain roles and responsibilities, and if he doesn't fulfill it, there is every reason why he should be removed. We wanted to ensure that this green initiative is taken seriously. As a result, sir, you would be very happy to learn that Forest Survey of India, they have recently issued a report, and 7.7% increase in Telangana's green cover. It has not happened. Fantastic. So it has not happened in the past, and we are very proud of it. That's the first thing, sir. The second thing I'll tell you, sir, which again could be of interest to you, I'm sure it is of interest to you. The Telangana is a land of lakes and tanks. In fact, we are a very undulating state in terms of topography. So, sir, we have 46,000 lakes and tanks. Our Honorable Chief Minister, because of the way it is, Telangana's land is in the topography is, the rivers too, lifelines, River Krishna and Godavari, they flow at a much lower level than the land terrain. Now, what has happened is, of course, we have conceptualized and built large lift irrigation projects, including the world's largest lift irrigation project called Kaleshwaram, which has been completed in Telangana in a matter of 4 years, which is a record of sorts. But most importantly, when we go to Minnesota, they tell you very proudly that they're a land of 10,000 lakes. So, but we are a state which has got 46,000 tanks and lakes. So, our Honorable Chief Minister launched a program called as Mission Kakatiya, because during the Kakatiya kings, they had actually, that's when it was done. Yes, they had actually built a lot of tanks and lakes.
So under this program, we've revived, strengthened and rejuvenated nearly 50% of the tanks, spending almost 22,000 crores rupees. Now what this has done is, in a district like mine, for example, Sirsila, which is where I represent from, groundwater has come up by about 6 meters. And as a result, this water conservation effort of Telangana government has become a lesson for the IAS trainees in Lal Bahadur Shastri Academy in Mussoorie. The water conservation in my district has become a interesting concept for them to learn, understand and study. So sir, we've done some things. Of course, there's a lot to be done. We've been also consciously trying to improve the soil health. In fact, our Chief Minister talks about soil health cards and how we need to reduce the usage of fertilizers and pesticides and ensure that soil is conserved and preserved. And more importantly, he also talks about intercropping and ensuring that we actually give soil room enough to breathe. So these are broadly some things I wanted to mention, but I would love to hear from you on your efforts for the last 30 years. Thank you once again. That's wonderful to hear, particularly the tree plantations, and similar efforts have been done in Tamil Nadu, just privately, not even involving the governments actually, because we unleashed a large people's movement in Tamil Nadu where millions of people participated. And today, according to the Tamil Nadu Gazette, the green cover has gone up by 7.2%. According to the Google Maps, it's gone up by 11.6%. So, but this is the important thing about this is on private lands. This is not on government lands. Essentially in farmlands, where we brought in what is called as tree-based agriculture in the last 27 years. Initially, we used to call it agroforestry, but then it fell under the forest department and we came under so many limitations. So we just had to rename it to fall under agriculture. And now we have tree-based agriculture and it's going very well. And we're doing this in the Kaveri Basin. It is 83,000 square kilometers of land, 5.2 million farmers, both between Tamil Nadu, Karnataka and Puducherry. So here we are envisioning to plant 2.42 billion trees, but all on farmland. And we have evolved this method of how a farmer can grow his regular crops with trees in between, which will become an extra income and becomes the source of soil regeneration. That you use the soil, you use the tree foliage to enhance the soil quality. So today, I can say about 130,000 farmers, their lands have gone to average organic content in Tamil Nadu was 0.68%. Today, these farmers have well over 3 to 4% organic content. Water tables have come up. The incredible thing is, I know you were saying as a very large example, I always believed at least 50 to 100 acres minimum you must plant to get this water table up. But to our incredible surprise, 5 acres if you plant, water table comes up. This is the incredible nature of the southern plateau, that 5 acres I see water tables have come up significantly and it stays there. So right now this movement, Save Soil movement worldwide, is because not a single nation in the world has the 3% minimum average organic content that is necessary to keep the soil organisms alive for future generations. On an average, 27,000 species of organisms are dying or going extinct per year. At this rate, whatever we may be doing in individual land areas will not work. ప్రధాని మోదీ జపాన్ పర్యటనలో భాగంగా సోమవారం రాత్రి ప్రవాస భారతీయులతో ప్రత్యేకంగా సమావేశమయ్యారు. ఈ భేటీలో తెలంగాణకు చెందిన ప్రొఫెసర్ మురళీధర్ మిరియాల కూడా భాగస్వామి అయ్యారు. పాలు అంశాలపైన తన అభిప్రాయాలను వివరించారు. మురళీధర్ రెడ్డి మహబూబ్నగర్ జిల్లా తెలంగాణలోని చదివి ఉన్నత విద్యా చదువు కోసం జపాన్కి వెళ్లి అక్కడ స్థిరపడ్డారు. ప్రస్తుతం షిబిరా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీలో ప్రొఫెసర్గా, బోర్డ్ ఆఫ్ కౌన్సిలర్గా పనిచేస్తున్నారు. భవిష్యత్తులో సరస్వతి నిలయంగా మహేశ్వరం అభివృద్ధి చెందుతుందని రాష్ట్ర విద్యాశాఖ మంత్రి సబితా ఇంద్రారెడ్డి పేర్కొన్నారు. మంగళవారం మహేశ్వరం మండలం పరిధిలోని కేసీ తాండోలో ₹1 కోటి వ్యయంతో డిగ్రీ కళాశాల భవనాల నిర్మాణానికి జెడ్పీ చైర్ పర్సన్ తీగల అనిత హరినాథ్ రెడ్డితో కలిసి శంకుస్థాపన చేశారు. ఈ సందర్భంగా ఆమె మాట్లాడుతూ మహేశ్వరం నియోజకవర్గం సమగ్ర అభివృద్ధికి శాయశక్తుల కృషి చేస్తున్నానని అన్నారు. తీసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. ఈరోజు మనము మహేశ్వరం గేట్ నుండి
తిమ్మాపూర్ వరకు 4 లైన్ల రోడ్డు కావాలనేది ఎస్టిమేషన్ చేయించినాం. 108 కోట్లు అయితే అన్నారు. అది కూడా తప్పకుండా పంపిస్తున్నాం. దాన్ని కూడా తొందరలో వచ్చే ప్రయత్నం చేద్దాం. పూలపడకల రోడ్ అయితే వైడనింగ్ అవుతుంది. చంద్ర ఇక్కడే ఉన్నాడు. తొందరగా అది కూడా కంప్లీట్ చేసుకొని మహేష్టం సర్పంచ్ గారిని కూడా అభినందిస్తున్నాం. ఎందుకంటే మహేష్టం హెడ్ క్వార్టర్లో ఎన్ని ఇబ్బందులు ఉన్నా రోడ్ వైడనింగ్ సహకరిస్తున్న వాళ్ళ టీం అందరు కూడా థ్యాంక్స్ చెప్తున్నా. దాన్ని తొందరలో పూర్తి చేసి ఆ రోడ్ను బాగా చేసుకుంటే హెడ్ క్వార్టర్ బాగుంటుంది. వచ్చే వాళ్ళు కూడా చూడడానికి బాగుంటుంది. కొంత ఇబ్బంది అయినా కూడా బాగా సహకరించిన సర్పంచ్ గారికి వాళ్ళ టీం అందరు కూడా మరొకసారి ధన్యవాదాలు చెప్తూ మన ప్రాంతాన్ని బాగా అభివృద్ధి చేసి. ఇటీవల రాహుల్ గాంధీ వరంగల్లో ప్రకటించిన రైతు డిక్లరేషన్ను ప్రజలకు తీసుకెళ్లేందుకు తెలంగాణ కాంగ్రెస్ రైతు రచ్చబండ పేరిట కార్యక్రమాన్ని చేపట్టింది. ఈ నేపథ్యంలో సూర్యాపేట జిల్లా కోదాడ పురపాలకలో కుమారబండలో కాంగ్రెస్ రైతు రచ్చబండ కార్యక్రమం నిర్వహించారు. అయితే ఈ కార్యక్రమంలో ఎంపీ ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి, మాజీ మంత్రి గీతారెడ్డి పాల్గొన్నారు. ఆమె లేకపోయింటే తెలంగాణ వచ్చేది కాదు. మా తాతలకు, అవ్వలకు, పెద్దలకి, చిన్నలకి అందరికి చెప్తున్నా. ఎన్ని ఏమంటారు తోకేబాజీ చేసి నిరాహార దీక్షలు పెట్టుకొని ట్రిప్లలో భోజనాలు జరుగుతున్నాయి, తిండి పోతా ఉంది, హాస్పిటల్లో అడ్మిట్ అయినా కూడా అసలు సిసలుగా ఇచ్చింది, ఆలోచించి ఇచ్చింది ఎవరో కాదు, మన నాయకురాలు, మన పార్టీ ప్రెసిడెంట్ అయినటువంటి సోనియా గాంధీ. ఆమె చెల్లించిపోయినారు. అటు రాష్ట్రం పోవచ్చు, ఇటు రాష్ట్రం కూడా పోవచ్చు కాంగ్రెస్. కానీ ఆమె అనుకుంది, ఇంతమంది ప్రాణ త్యాగాలు చేస్తున్నారు కానీ చనిపోతున్నారు, వాళ్ళకు తెలంగాణ కాలంలో రాజకీయం ఆయన వచ్చిన 99లో మినిస్టర్ అయినాడు, నేను 89లో వచ్చినాను. అంటే 10 సంవత్సరాల డిఫరెన్స్. అందుకంటే ముందు కూడా నేను రాజకీయంలోకి వచ్చాను. మరి ఇలాంటి వ్యక్తులు పనిచేయడం అంటే చిన్న విషయం కాదు. ఇలాంటి కార్యక్రమాలు చేయడం అంటే 316 గ్రామాలని 35-40 రోజుల్లో తిరిగేస్తానంటే మాకున్న కొద్దిమంది ఒక్క కాన్స్టెన్సీ తిరగడమే మాకు ఇబ్బందిగా అనిపిస్తుంటే ఈ ఎండలో ఆయన మాత్రం తిరుగుతున్నాడంటే నేను ప్రసాద్ ఎక్కడ ఉన్నాడో మీ అందరికి కూడా సజెషన్ చేస్తున్నా. గిన్నెస్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్ లో మాత్రం ఆయనని ఎక్కించాలా మీరు అందరు కలిసి. ఇంత షార్ట్ పీరియడ్ లో దామోదర్ రెడ్డి గారు, అటుసేపు వెంకటరెడ్డి గారు కూడా పార్లమెంట్ కి వారి కాన్స్టిట్యున్సీ వస్తుంది. మరి ఇంతమంది పులుల మధ్యలో ఏ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ పంపాలని చెప్పి ఆలోచించి నాకు పెట్టారు ఆ బాధ్యత. వీళ్ళందరూ నా సహచరులు, నా మిత్రులు. జానన్న నేను చాలా క్లోజ్ గా ఉంటాను. దామన్న కూడా అలాగే, ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారు అలాగే, వెంకన్న కూడా అలాగే. వీళ్ళందరూ నాతో మేమందరం కలిసి పని చేసినటువంటి ఒక కుటుంబ సభ్యులం కాబట్టి ఇక్కడికి రావడం మేము కూడా తయారు చేస్తాము. అలాగే యువకులకి కూడా. మరి మీరందరూ చెప్పుకొచ్చారు ఎంత డెవలప్మెంట్, ఎంత అభివృద్ధి ఇక్కడ అయిందని చెప్పి. ఎవరైనా వింటే విసిపోతారు, ఇంత అభివృద్ధి ఒక వ్యక్తి చేయగలుగుతారా అని చెప్పి. అది ఎప్పుడు వస్తుంది? నిస్వార్థంగా, అంకిత భావంతో, తన ఒక నియోజకవర్గ ప్రజలకి సేవా భావంతో వాళ్ళు ఓటు వేశారని. ఏమిటి? కాంగ్రెస్ కి కంచుకోట మీ ఒక గ్రామం. దానికి మీరు కాదు, నేను చప్పట్లు కొట్టి నమస్కారాలు చేయాలి. మనకు కావాల్సింది కంచుకోటలు, ఈటల కోటలు కాదు. ఆ కంచుకోటలు ఎవరు తయారు చేస్తారంటే ఒక నాయకుడితోనే వీలు కాదు, కార్యకర్తలతో వీలవుతుంది. ముఖ్యంగా మా మహిళా మండలిని వస్తున్నారని చెప్పాను. ఇంతవరకు ఈ కాలంలోనే మీతో మరి అన్ని 6 కాన్స్టిట్యున్సీస్ తిరిగి ఇక్కడ మెంబర్షిప్ ఎలా జరుగుతుంది అని చెప్పి కూడా పర్యవేక్షించడం జరిగింది. కాన్స్టిట్యున్సీ తిరుగుతుంది. అందరికీ మీకు తప్పకుండా చెప్పండి. అలాంటి నాయకుడు మీ నాయకుడు అని చెప్పుకోవడం మీకు ఎంత గర్వమో మాకు కూడా, మా సహచరులు అని చెప్పుకోవడం మేము కూడా అంతే గర్విస్తున్నాం. మరి అలాగే ఈరోజు ఆ పక్కన కూర్చున్నటువంటి సహోదరులు చెవిటి వెంకన్న గారు, పిసిసి ప్రెసిడెంట్. వ్యక్తులకే ఇది సాధ్యం అవుతుంది కాబట్టి అలాంటి వ్యక్తి మా ఒక సోదరుడు, మరి మీ లీడర్ ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారు అని చెప్పేసి నేను కంఠాపతంగా చెప్పగలుగుతున్నాను. పిసిసి అధ్యక్షుడు రేవంత్ రెడ్డి బిడ్డ పెళ్లికి పైసలు ఇచ్చింది తనేనని కార్మిక శాఖ మంత్రి మల్లారెడ్డి సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు.
తన మాట అబద్ధమైతే రేవంత్ రెడ్డి యాదగిరిగుట్ట నర్సన్న మీద ప్రమాణం చేసి చెప్పాలని సవాల్ విసిరారు. రేవంత్ రెడ్డి దొంగరెడ్డి అని, ఆయన చేపట్టింది రచ్చబండ కాదు లుచ్చబండి అని వ్యాఖ్యానించారు. మంగళవారం టీఆర్ఎస్ ఎల్పీలో ఎమ్మెల్సీ షమీపూర్ రాజు, ఎమ్మెల్యే కేపీ వివేకానంద్ తో కలిసి మల్లారెడ్డి మీడియాతో మాట్లాడారు. మన తెలంగాణ ఫ్యూచర్ మా కేటీఆర్ పెద్ద పెద్ద కంపెనీలతో అన్ని మాట్లాడేస్తున్నాడు. మీరు మంచి పెట్టుబడులు పెట్టండి, మీకు జాగాలు ఇస్తాం, మా తెలంగాణ ప్రజలకు యువతకు మంచి ఉద్యోగాలు ఇవ్వండి అని చెప్పి దేశాలు పోయిన నెల అమెరికా పోయిండు, ఇప్పుడు లండన్ పోయిండు, ఇప్పుడు దావోస్ పోయిండు. అదే మీ రాహుల్ గాంధీ ఉన్నాడు, యాడికి పోతుండా, నైట్ క్లబ్లోకి పోతున్నాడు. పెళ్లి లేదు, పేడాకులు లేదు. ఆయనను పట్టుకొని వరంగల్ డిక్లరేషన్ అంటాడు. పెద్ద ఆయన తోపు, ఆయన తోపు, ఈ పిసిసి ప్రెసిడెంట్ తోపు. మీకు రేవంత్ రెడ్డి సంగతి మీకు తెలుసు. అయినా నేను కుల్లా చెప్తా ఆయన కోసం. వాడు దొంగ, వాడు పెద్ద లుచ్చ. అసలు ఏ పార్టీలు ఉంటే ఆ పార్టీ మటాష్ అయిపోతుంది. తెలుగుదేశంలో ఉండే వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ ఇస్తే ఎవరికి మర్యాద ఇచ్చేది లేదు. నన్ను ఎన్ని బాధలు పెట్టింది అనుకుంటాం. ఆయనకు నాకు ఆ మల్కాజ్గిరి సీట్ ఎంపీ 3 నెలల సంది బాధ. నువ్వు నా సీట్ కాడికి రాకు, నీ కాలేజీ అని బంద్ చేస్తా, నిన్నన్నీ ఇది చేసేస్తా, మూపిచ్చేస్తా. అప్పుడు ఆయన ఎమ్మెల్యే, నీ మూపిచ్చేస్తా అని ఒకటే రాత్రి బదులు నన్ను బ్లాక్మెయిల్. మామూలు బ్లాక్మెయిల్ కాదు, గెలిచినాక కూడా ఎన్ని ఇబ్బందులే. నాకు పైసలు ఇస్తావా లేదా, నాకు అది చేస్తావా లేదా, నాకు ఇది చేస్తా, లేకపోతే కాలేజీ బంద్ చేస్తా. నేను కొత్తగా ఎంపీ అయినా, నాకు తెలియదు. నేను అమాయకత్వం బోలా కిందికి వెళ్ళి వచ్చిన పార్లమెంట్కి పోయి ఏం చేస్తాడు గుర్తా, వాడిని డాటా తీయరా, నా తీయండి, వీడిది ఏం లేదు. మల్లారెడ్డి కాలేజీలకు పర్మిషన్ ఉందా, ఈ క్వశ్చన్ అడుగుతాడే వీడు. దరిద్రం వీడు. వాంజమని ఉన్నాయా, వీడు కాంట్రాక్ట్ చేస్తుండా, వీడికి ఎంత వచ్చింది, వీడు దొంగ ప్లాట్ కొన్నాడా, ఇదా వీడు ఎంపీ పిసిసి ప్రెసిడెంట్, ఇవన్నీ కల్పిస్తున్నాడు. కాబట్టి ఖబర్దార్ రేవంత్ రెడ్డి, మర్యాదతో చెప్తున్నాం. నన్ను ఏదో మాట్లాడేవాడు నిన్న, ఆంబోతాడు. నేను ఆంబోతా. ఇంతమంది కాలేజీల విద్యార్థులకు నేను చదువు చెప్తున్నా, గొప్ప డాక్టర్లు తయారు చేస్తున్నా. కష్టపడి 70,000 మంది ఇంజనీర్లు అయినా రోజున 5,000 మంది డాక్టర్లను తయారు చేస్తున్నాను. నేను కొత్త డాక్టర్లను, వరల్డ్ క్లాస్ డాక్టర్లను, మేనేజ్మెంట్ ఫార్మసిస్టులను తయారు చేస్తున్నా. నన్ను పట్టుకొని ఆంబోతంటాడు. వాడు దొంగ లుచ్చ బట్టే బాజ్, వాడు దొంగ రెడ్డి. వాడు రెడ్డి కాదే, వాడు రెడ్డిలే బట్లాం చేస్తున్నాడు. ఏదైనా వానికి కావాల్సింది రక్తం తాగే మనిషి. వాడు దుర్మార్గుడు, వాడు బట్టే బాజ్, బ్లాక్ మెయిలర్. వాడు ఎంత న్యాయంపడి పడ్డాడంటే, ఎంత దుర్మార్గుడు అంటే, వాడు ఎంత గలీజ్ కాడంటే, వాడు రోజు న్యాయంపడిన. కేంద్ర వ్యవసాయ మంత్రి నరేంద్ర సింగ్ తోమర్తో మంత్రి సింగిరెడ్డి నిరంజన్ రెడ్డి ఢిల్లీలో మర్యాదపూర్వకంగా కలిశారు. రాష్ట్రంలో ప్రాంతీయ వ్యవసాయ పరిశోధన కేంద్రం ఏర్పాటు చేయాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. కేంద్రం నిర్దేశించిన మేరకు ఈ పంటను ఏడాది సాగు చేసే దానంతటికి అది ఒక ఏడాదిలోనే డ్రిప్ సౌకర్యం కల్పించాలని కోరారు. గత ఏడాది ఉద్యాన పంటను నమిలేసిన నల్ల తామర తెలుగు మళ్లీ విజృంభించకుండా దాన్ని అరికట్టే పురుగుల మందును త్వరగా మార్కెట్లోకి తీసుకురావాలని కేంద్ర వ్యవసాయ మంత్రి నరేంద్ర సింగ్ తోమర్తోనూ వ్యవసాయ మంత్రి సింగిరెడ్డి నిరంజన్ రెడ్డి కోరారు. కలవడం జరిగింది. తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యవసాయ శాఖ నుంచి తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పక్షాన ఒక 3 అంశాల మీద. ఒకటి, గత సీజన్లో మనకు ఈ నల్ల తామర తెగులు అనేటువంటిది మిర్చి మీద, మామిడి మీద, అదేవిధంగా ఇతర ఉద్యాన పంటల మీద, పళ్ళ మీద చాలా తీవ్రమైన ప్రభావం చూపింది. ఇది మొదటిసారి వచ్చింది, కొత్త రకం తెగులు ఇది. మళ్ళీ రేపు సీజన్ రాబోతుంది. మళ్ళీ ఈ తామర తెగులే కనుక మళ్ళీ విజృంభిస్తే రైతాంగానికి నష్టం జరుగుతుంది. కాబట్టి ఇంకోసారి నష్టం వాటిల్లకుండా ఉండేందుకు ముందస్తు చర్యలు తీసుకోవాలని చెప్పి విజ్ఞప్తి చేసినాం. వారు చాలా సానుకూలంగా స్పందించినారు. తెలంగాణలో ఒక ప్రాంతీయ పరిశోధన సంస్థ ఆయిల్ పామ్ కోసం ప్రాంతీయ పరిశోధన సంస్థ రీజనల్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఫర్ ఆయిల్ పామ్ అని చెప్పి ఎస్టాబ్లిష్ చేయమని కోరినాము, రిక్వెస్ట్ చేసినాము. అయితే ఆల్రెడీ మీకు పక్కలోనే పెదవేగిలో ఉంది కదా, మీకు ఇంకేం అవసరం పడకపోవచ్చు అనేటువంటి భావన వాళ్ళు వెలిబుచ్చినారు. లేదు, మళ్ళీ పునఃపరిశీలించండి అని చెప్పి మళ్ళీ లేఖ ఇచ్చి మళ్ళీ పునఃపరిశీలించమని చెప్పినాం. ఎందుకంటే భారతదేశంలో అత్యధిక మోతాదులో సాగు ఆయిల్ పామును విస్తరించాలని చెప్పి తెలంగాణ ప్రభుత్వం కంకణం కట్టుకొని ఉంది. మరి రేపు చాలా అద్భుతంగా అనుకున్నట్లు లక్షలాది ఎకరాలలో ఆయిల్ పామ్ వచ్చినాక మాకు అక్కడ ప్రాంతీయ పరిశోధన సంస్థ లేకపోతే రేపు అప్పటికప్పుడు ఏర్పాటు చేయాలంటే అది సాధ్యమయ్యే పని కాదు. మేము ఒక 150 ఎకరాల భూమి కూడా చూసి పెట్టినాము. మీరు అనుమతిస్తే ఇమ్మీడియట్గా రీసెర్చ్ సెంటర్ని స్టార్ట్ చేయొచ్చు అని చెప్తే పునఃపరిశీలిస్తాము తప్పకుండా అని చెప్పి అదొక మాట చెప్పినారు.
మూడవది ఈ డ్రిప్కి సంబంధించినటువంటిది మనం కేంద్ర ప్రభుత్వం కేంద్రం రాష్ట్రం కలిపి రైతులకు ఇచ్చేటువంటి డ్రిప్ విషయంలో ఆయిల్ పామ్కు సంబంధించి వాళ్ళు ఒక చిన్న రెస్ట్రిక్షన్ పెట్టినారు ఇంతకుముందు, దాన్ని సడలిస్తామని చెప్పినారు. రాష్ట్రంలో అమలవుతున్న పథకాలు ఉంటే పెదవులకు నక్కలు ఆశపడ్డట్టుగా ఉన్నాయని సంగారెడ్డి ఎమ్మెల్యే టీపీసీసీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ జగ్గారెడ్డి ఎద్దేవా చేశారు. ఈ రాష్ట్రంలోని రైతాంగం బతకడానికి ధీమా లేదు, కానీ చనిపోతే మాత్రం బీమా ఇస్తున్నారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. గాంధీ భవన్ లో మంగళవారం విలేకరులతో గ్రంథాలయ సంస్థ మాజీ చైర్మన్ పాజీ అనంత కిషన్ తో కలిసి ఆయన మాట్లాడారు. రైతును బతికించేందుకు ప్రభుత్వాలు పనిచేయాలి, కానీ చనిపోతే బీమా డబ్బులు ఇప్పించడమే గొప్ప అనుకుంటే ఎలా అని ప్రశ్నించారు. తెలంగాణ రైతుల పక్షాన ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారిని ఒక ప్రశ్న అడుగుతున్నాం. 8 ఏళ్లలో తెలంగాణ ప్రాంతంలో ఏ ఒక్క రైతు చనిపోయిన రైతు దగ్గరికి ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారు ఇప్పటి వరకు ఎందుకు పోలేదు? దానికి ఏమన్నా టిఆర్ఎస్ పార్టీ ప్రభుత్వం జవాబు చెప్పగలదా? పంజాబ్ హర్యానాలో చనిపోయిన రైతులను పరామర్శించడానికి పోవడానికి కారణం ఏముంది చెప్పగలుగుతారు? ఆత్మహత్య చేసుకున్న రైతు కుటుంబాలకు ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ సాయం చేయకపోగా కనీసం పరామర్శించకపోవడం, ఆయనకు కర్షకుల పట్ల ప్రేమ ఎంత ఉందో రాష్ట్ర ప్రజలకు గమనిస్తున్నారని మాజీ మంత్రి హుజూరాబాద్ ఎమ్మెల్యే ఈటెల రాజేందర్ అన్నారు. పక్క రాష్ట్రాల రైతులకు సాయం చేయవద్దని అనడం లేదని, మన రాష్ట్రంలో జరుగుతున్న బల వర్మనానాలు సీఎంకు కనబడడం లేదని ప్రశ్నించారు. ఎక్కడో ఇతర రాష్ట్రాలలో పంజాబ్ రాష్ట్రాల్లో ఎక్కడో చనిపోయిన వాళ్ళ గురించి అని చెప్పి ఇక్కడ సొమ్మును తీసుకుపోయి అక్కడ చెక్కుల రూపంలో ఇస్తూ ఉంటే ఇక్కడ ప్రజానికల్లో ఒకటే ఇవ్వడం తప్పు కాదు, కానీ ఈ రాష్ట్రంలో కొండగట్టు లాంటి బస్ యాక్సిడెంట్ జరిగి 67 మంది చనిపోతే ₹1 ముఖ్యమంత్రి నిత్యం పదుల సంఖ్యలో యాక్సిడెంట్ రూపంలో చనిపోతున్నటువంటి వాళ్ళ కుటుంబాలను ఆదుకొని ముఖ్యమంత్రి ఇక్కడ అప్పుల భారం పెరిగిపోయి ఒక కుటుంబాలే ఆత్మహత్య చేసుకున్నటువంటి ఈ కుటుంబాలను పరిగణించేటువంటి సోయి లేక ఇవాళ అక్కడ ఏమి చేయాలి యావత్ తెలంగాణ ప్రజలకు కూడా అసహించుకుంటుంది. దీనికైనా మనం ఓట్లు వేసింది, దీనినైనా మన ముఖ్యమంత్రి చెప్పి అసహించుకునే పరిస్థితి. ఇలా ఈ గడ్డ మీద తెలంగాణ ప్రజలందరూ కూడా ఒకటే అనుకుంటున్నారు, బుద్ధి తక్కువ కేసీఆర్కి ఓట్లు వేసినాం, ఇంటి మీద కూర్చోబెడితే మనల్ని దోసుకుంటున్నాడు అనేటువంటి పద్ధతి. ఇవాళ సైకిల్ మోటార్ వేసుకొని బయటికి పోయినా ₹100 ఫైన్ వసూలు చేస్తున్నారు, ఆటోల మీద ఫైన్లు వేస్తున్నారు, ట్యాక్సీ కార్ల మీద ఫైన్లు వేస్తున్నారు. ఒక్క మాట చెప్పాలంటే మనిషి అలా భయపడిపోయే పరిస్థితి దాపించింది. ₹37,000 కోట్ల మద్యం తాగిపించి ప్రజల దగ్గర నుంచి డబ్బులు తెచ్చుకోవడం సరిపోక మద్యం ధర కూడా పెంచి చీప్ లిక్కర్ ధర కూడా పెంచి సైకిల్ మోటార్ ట్యాక్సీలు పెంచిండు, కార్ల ట్యాక్సీలు పెంచిండు, కరెంటు ఛార్జీలు పెంచిండు, మద్యం సీసాల మీద ధరలు పెంచిండు, స్టాంప్స్ అండ్ రిజిస్ట్రేషన్ మీద ధరలు పెంచిండు. ఒక్క మాట చెప్పాలంటే 25,000 కోట్ల రూపాయల భారాన్ని ప్రజల మీద మోపి ఇవాళ ప్రజల్ని అప్పులపాలు చేసేటువంటి దుర్మార్గ పరిస్థితి. ఇవాళ కూరగాయల పని కావచ్చు, ఇవాళ ఆటోలు అడుగుతున్నటువంటి వాళ్ళకు కావచ్చు, వాళ్ళ ఇంట్లో పుట్టపోయే బిడ్డ మీద కూడా ₹1,25,000 అప్పుతో పుట్టే పరిస్థితి. ఒక్క మాట చెప్పాలంటే తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని అప్పుల రాష్ట్రంగా మార్చి తాకట్టు పెట్టే పరిస్థితి వచ్చింది. కాబట్టి ఈ ముఖ్యమంత్రిని రాబోయే ఎన్నికల్లో గద్దెదించాలని, ఈ ముఖ్యమంత్రిని ఆ పార్టీని పాతగా ఇక్కడ ప్రాంత ప్రజానికాన్ని మర్చిపోతుంది. బాధల గురించి కానీ పట్టించుకోకుండా ఎక్కడో ఇతర రాష్ట్రాలలో పంజాబ్ రాష్ట్రాల్లో ఎక్కడో చనిపోయిన వాళ్ళ గురించి అని చెప్పి ఇక్కడ సొమ్మును తీసుకుపోయి అక్కడ చెక్కుల రూపంలో ఇస్తూ ఉంటే ఇక్కడ ప్రజానికల్లో ఒకటే ఇవ్వడం తప్పు కాదు, కానీ ఈ రాష్ట్రంలో కొండగట్టు లాంటి బస్ యాక్సిడెంట్ జరిగి 67 మంది చనిపోతే ₹1 ముఖ్యమంత్రి నిత్యం పదుల సంఖ్యలో యాక్సిడెంట్ రూపంలో చనిపోతున్నటువంటి వాళ్ళ కుటుంబాలను ఆదుకొని ముఖ్యమంత్రి ఇక్కడ అప్పుల భారం పెరిగిపోయి
గత కుటుంబాల ఆత్మహత్య చేసుకున్నటువంటి ఈ కుటుంబాలు పరిగణించేటువంటి సోది లేక ఇవాళ అక్కడ ఏమి చేయాలి యావత్ తెలంగాణ ప్రజలకు కూడా అసహించుకుంటున్నారు. మీరేకైనా మన ఓట్లు వేసింది, మీరేనా మన ముఖ్యమంత్రి చెప్పి అసహించుకునే పరిస్థితి. ఇలా ఈ గడ్డ మీద తెలంగాణ ప్రజలందరూ కూడా ఒకటే అనుకుంటున్నాను, బుద్ధి తక్కువ కేసీఆర్కి ఓట్లు వేసినాం, ఇంటి మీద కూర్చోబెడితే మనల్ని దోసుకుంటున్నాడు అనేటువంటి పద్ధతి. ఇవాళ సైకిల్ మోటార్ వేసుకొని బయటికి పోయినా ₹100 ఫైన్ వసూలు చేస్తున్నారు, ఆటోల మీద ఫైన్లు వేస్తున్నారు, ట్యాక్సీ కార్ల మీద ఫైన్లు వేస్తున్నారు. ఒక్క మాట చెప్పాలంటే మనిషి అలా భయపడిపోయే పరిస్థితి దాపించింది. 35,000 కోట్ల రూపాయల మద్యం తాగిపించి ప్రజల దగ్గర నుంచి వెళ్ళి డబ్బులు తెచ్చుకోవడం సరిపోక మద్యం ధర కూడా పెంచి, చీప్ లిక్కర్ ధర కూడా పెంచి, సైకిల్ మోటార్ ట్యాక్సీలు పెంచిండు, కార్ల ట్యాక్సీలు పెంచిండు, కరెంటు ఛార్జీలు పెంచిండు, మద్యం సీసాల మీద ధరలు పెంచిండు, స్టాంప్స్ అండ్ రిజిస్ట్రేషన్ మీద ధరలు పెంచిండు. ఒక్క మాట చెప్పాలంటే 25,000 కోట్ల రూపాయల భారాన్ని ప్రజల మీద మోపి ఇవాళ ప్రజల్ని అప్పులపాలు చేసేటువంటి దుర్మార్గ పరిస్థితి. ఇవాళ కూరగాయల పని కావచ్చు, ఇవాళ ఆటో నడిపేటువంటి వాళ్ళకు కావచ్చు, వాళ్ళ ఇంట్లో పుట్టపోయే బిడ్డ మీద కూడా 1,25,000 రూపాయల అప్పుతో పుట్టే పరిస్థితి. ఒక్క మాట చెప్పాలంటే తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని అప్పుల రాష్ట్రంగా మార్చి సీఎం కేసీఆర్ ప్రభుత్వానికి అభివృద్ధి ముఖ్యమని, కులాలు ముఖ్యం కాదని శాసన మండలి చైర్మన్ గుత్తా సుఖేందర్ రెడ్డి స్పష్టం చేశారు. బుధవారం మీడియాతో మాట్లాడుతూ గత 2 మాసాలుగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆర్థికంగా ఇబ్బందులకు గురి చేసిందని పేర్కొన్నారు. ఇది ఫెడరల్ వ్యవస్థకు విఘాతమని, రాష్ట్రాలు బలంగా ఉంటేనే కేంద్రం బలంగా ఉంటుందని తెలిపారు. జీడిమెట్ల 132వ డివిజన్ పరిధిలోని కుత్బుల్లాపూర్ గ్రామం వేణుగోపాలస్వామి ఆలయం వద్ద హనుమాన్ భక్త మండలి ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన హనుమాన్ జయంతి ఉత్సవాల్లో ఎమ్మెల్యే కేపీ వివేకానంద ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొని ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే మాట్లాడుతూ హనుమాన్ జయంతిని పురస్కరించుకొని ప్రత్యేక పూజలో పాల్గొనడం పట్ల ఎంతో సంతోషంగా ఉందని పేర్కొన్నారు. చూస్తూనే ఉండండి జెడ్ ఛానల్ తెలుగు న్యూస్. మళ్ళీ కదా మళ్ళీ లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. రైతుల మేలు కోసం తెలంగాణ సర్కారుతో కలిసి పనిచేసా కేటీఆర్తో భేటీలో సద్గురు జగ్గి వాసుదేవ్. జపాన్లో మోదీతో తెలంగాణ బిడ్డ భేటీ. సరస్వతి నిలయంగా మహేశ్వరం కోటితో డిగ్రీ కళాశాలకు శంకుస్థాపన చేసిన రాష్ట్ర విద్యాశాఖ మంత్రి. కాంగ్రెస్ అధికారంలోకి వస్తే ధరని తీసేస్తాం మంత్రి గీతారెడ్డి. నా పైసలతోనే రేవంత్ రెడ్డి బిడ్డ పెళ్లి, కేసీఆర్ దేశాన్నే పాలించడం ఖాయం. రేవంత్ రెడ్డి వ్యాఖ్యలపై మల్లారెడ్డి ఫైర్. रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब, इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम, काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। HKJN फर्नीचर अब एक और नए ब्रांच के साथ फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन पर। याद रहे 40 साल से फर्नीचर की दुनिया में भरोसे का एक नाम HKJN फर्नीचर। हमारे यहाँ नए डिजाइन्स का नया कलेक्शन मौजूद रहता है। आपकी ख्वाहिश के ऐन मुताबिक भी फर्नीचर तैयार किए जाते हैं। आली जनाब मोहम्मद नसीर चिश्ती साहब की जानिब से यतीम और गरीब बच्चों के फर्नीचर के लिए खुसूसी डिस्काउंट पैकेज। HKJN मैन्युफैक्चरिंग शोरूम, हमारा पता फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन, हैदराबाद। HKJN फर्नीचर।